नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आजिर एही वीडियो रे आमे जानिबा जे 2025 मसीहा को आपण किपरि आपणक पई अधिक शुभमय करि पारिबे। एही वर्ष 2025 रो प्रथम दिन रे अर्थात जनवरी मासर प्रथम दिन रे केउ सामग्री आपण निज घर को किणिकी आनिबा द्वारा संपूर्ण वर्षटी रे आपणकर गृह रे धनर वर्षा हेब। अर्थात आपणक गृह रे दरिद्रता किंबा धनर अभाव देखादेब नाही। आपणक जीवन रे सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य एही सबु भरी रहिब। तेबे सांग माने एपरी बहुत किछि सामग्री रहिछि जहा आपण नुआ वर्षर प्रथम दिन रे निजर घर को किणी आनी पारिबे। कारण एही सबु सामग्री आपण निजर घर को किणिकी आनिबा द्वारा आपणक जीवन रे बहुत सकारात्मक परिवर्तन होइथाए। तो सांग माने आजिर एही वीडियो रे मु आपण माननकु 5टी रु 7टी जिनिस कहिबी। तो एही सबु मध्यरु आपण कौनसी गोटिए वस्तु निजर घर को नहीं आसंतु। तो सांग माने आसंतु जानिबा आपण 2025 मसीहार प्रथम दिन रे किंबा जनवरी मासरे आपणकर निज घर को केउ जिनिस आनिबा द्वारा आपणकर आध्यात्मिक उन्नति हेब। एहा सहित आपणकर घर धन धान्य रे भरी जीव। सांग माने आपण माने जानती जे एही कली जुग रे आपणक पाखरे प्रचुर मात्रा रे धन अछि तेबे जाई आपण सम्मानर पात्र होइथांती। समाज रे आपणकर सम्मान रहिथाए। आपणकर एक प्रतिष्ठा रहिथाए। आपणक पाखरे जेते ज्ञान थिले मध्य आपण जेते बड़ व्यक्ति होइथिले मध्य जदि आपणक पाखरे धन नाही तो लोक माने आपणकर कथा को गुरुत्व देई नथांती। आपणक उपरे हसी थांती। सांग माने एमिति भी देखिथिबे जेउ व्यक्ति वर्तमान भिकारी भी थिबो जदि केबे भी से राजा होई जाए तेबे तार भिकारी अवस्था को लोक भूली जाई थांती। तांकु लोक राजार ही सम्मान देई थांती। एवं जदि जने राजा भिकारी बनी जाई थांती सेतेबेले तांको पाखरे आउ राजार सम्मान न थाए। लोक माने तांकु भिकारी बोली ही व्यवहार देखाई थांती। तो आजिर दुनिया रे धन ही मनुष्य पाई सर्वश्रेष्ठ पालटी जाइछि। धन अनुसारे ही मनुष्यर सम्मान को मपा जाई थाए, ताकू इज्जत दिया जाई थाए। तेबे सांग माने आमे तो परिश्रम करिकी धन उपार्जन करिबा। तो प्रत्येक व्यक्ति परिश्रम मध्य करिबा उचित। तेबे परिश्रम करिबा सहित किछि एपरी द्रव्य रहिछि जाहाकू जदि आपण घर को नहीं आसंती तो आपणक पई धन रोजगारर अनेक रास्ता खोली जाई थाए एवं आपण को एक जगारे 100 टंका मिली थाए। अर्थात आपणकर धन रे वृद्धि होई थाए। तेबे आसंतु जानिबा नुआ वर्ष दिन केउ द्रव्य किणी आनिबा द्वारा आपणक गृह रे बहुत शीघ्र धन धान्य रे भरपूर होई जीव। एहा सहित आपणक गृह रे सुख शांतिर वातावरण मध्य रहिब। तेबे सांग माने वीडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा एवं भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने प्रथम जिनिसटी हेउछि सुआर चित्र। आपण काहींकी नुआ वर्षर प्रथम दिन रे निज घर को सुआर चित्र आनिबा उचित। तेबे सांग माने एहा पछरे एक कारण रहिछि। सांग माने जदि आपणक घरे छोट पिला अछंती एवं सेमाने पाठ पढ़ारे मन देउनाहंती, पाठ पढ़ारे सेमानंकर मन लागु नाही किंबा आपण जदि निजे कौनसी जॉब पाई प्रिपेयर हेउछंती, आपण को कौनसी भल जॉब पाई प्रिपेयर हेबार अछि
ତ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଶୁଆର ଫଟୋ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣ ଶୁଆର ଚିତ୍ର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶୁଆର ଚିତ୍ରକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇଥାଏ, ତାର ମନ ଏକାଗ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ଏକତା ବଢ଼ିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଶୁଆକୁ ଦରିଦ୍ରତାର ନାଶକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି କୌଣସି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଦରିଦ୍ରତା ଲାଗି ରହୁଛି, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଆକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଶୁଆର ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ ସେଠାରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ଘରକୁ ଶୁଆର ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି କ'ଣ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶଙ୍ଖକୁ ବହୁତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି କାହିଁକି ମାନାଯାଇଥାଏ? କାରଣ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଶଙ୍ଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 14ଟି ରତ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖର ଗଣନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଜ ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶଙ୍ଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି କରାଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ସର୍ବଦା ବାତାବରଣ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସେହି ଘରରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ସେ ସବୁର ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରେ ଆପଣ ଶଙ୍ଖର ଧ୍ୱନି କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପିଲା ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେଉଥାଏ ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଯଦି ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖ ଆପଣଙ୍କର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିଥାଏ। ତ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଘରକୁ ଶଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଷ ସାରା ନିଜ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ବର୍ଷଟି ନୂତନ ବର୍ଷ ବୁଧବାରରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଭ ଲାଭ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଣନ୍ତୁ।
କାରଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଅଣାଯାଇଥାଏ ସେହି ଗୃହରେ କେବେ ବି ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧିସିଦ୍ଧିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶୁଭଲାଭଙ୍କର ପିତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ମାନାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ଧନର ଦେବୀ ଭାବରେ ଜାଣିଥାଉ। ମାତ୍ର ଧନ ଦେବାର ଅଧିକାର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ କାହାକୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଦିଆଯିବ ତାହା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟୁ, ନୂଆ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେତିକି ଭଲରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେତେ ଝଙ୍କାଳିଆ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସର୍ବଦା ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମକୁଟରେ ସବୁବେଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରହିଥାଏ ଏବଂ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ମୟୂର ପଙ୍ଖ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ସାମଗ୍ରୀଟି ହେଉଛି ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ। ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାସ ହେଉ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ
ଘରକୁ ଚାନ୍ଦିର ହାତୀ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଭବ ଭରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ବସ୍ତୁଟି ହେଉଛି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କଇଁଚ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚାନ୍ଦିରେ ନିର୍ମିତ କଇଁଚ ଆଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ କଇଁଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଧନର ଅଭିଳାଷ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କାମନା କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଧାତୁର କଇଁଚ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କଇଁଚଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜର କାମନା ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ସେହି ଦିଗରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଏହା ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋମତୀ ଚକ୍ରଟି ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପଥର ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ସଧବା ନାରୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 11ଟି ଗୋମତୀ ଚକ୍ରକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ବିରଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିନଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଉଛି ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ନଡ଼ିଆ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଆଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ତାକୁ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧାନ୍ୟକୁ 100 ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ନଡ଼ିଆ କିଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ମିଳିଯାଉଛି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆ ପାଉଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ନିଜ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ପୂଜା କରି ନିଜର ଆଲମିରାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହି ଏକ ଆଖିବାଲା ନଡ଼ିଆକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତୋଟି ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିଲି ତା ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଜର ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।